Welcome you all to our internship program today. This is one of the exciting moments for you because this is the first time we are doing it. So it's a long program for 3 days, and many of the old faculty members were asking why we are doing for 3 days. It could be just done for one day. I think Professor Madhar sir is there. He's doing it for many years in Agriculture University. So I think you also deliver today, so you'll be able to know that actually how long it should be. So I think they do it for 2 weeks for new faculty members in GTI, Graduate Training Institute of Agriculture University. But I think earlier they had like 2 months program. So you see, because it's a profession that will be embracing, right? And probably for some of you, the rest of your life. So we need to be very careful what we are doing. It's not just like amateur or something like that. So one of our providers and our dean and the department chairman of Department of Economics, and also Professor Madhar sir, who is the current director of GTI, Bangladesh Agricultural University, and all the new joined faculty members. So it's been a privilege for all of us from IQAC, Institutional Qualifications, that we are able to arrange such program. So hopefully we will be present throughout the day and another 2 days. So since it is a little bit long, I would request you that we are also not habituated with long training program. So probably you will have break in between. I think I don't feel boring most of the programs because I try to engage myself. So that is the key thing. We provide you one notebook. So try to write as much as you can so that you can engage. And I think there was the research. If you write something, you just listen, it will go away. And 10% of the things you can remember just by listening. But if you listen and visualize and write, probably the probability of retaining all the context will be more than 50%. That's why I request that try to engage yourself, and the key thing is that as much as you can and practice in your life. And that's the key thing. So before we proceed to the main session, today I will request our Pro-Vice-Chancellor, Professor Chaudhry Mofizur Rahman, to tell us about the vision and the mission of UIU. How UIU, United Mission University, is different from other universities. And when we work here, what are the key things that we try to emphasize? Professor Chaudhry Mofizur Rahman is with UIU for a long time, since its inception. He was one of the key players who actually come up with this idea of building a university and propose this to the United Group. So you can say that it's a brainchild of Professor Chaudhry Mofizur Rahman. So he actually feels about this institution in that way. And also he was being a professor and department head of Bangladesh University of Engineering Technology. He is also a student from that same university. So it's a long career of teaching, and he enjoys teaching, and also he enjoys research. One of the things he was saying that what I miss in the UIU is the research, because most of the time I have to engage with the administrative part and the teaching part. Probably Allah will provide me with better things since he is sacrificing this for our university. Thank you all. Thank you, Fajar. Assalamu alaikum. Good morning to all. First of all, let me try to open up the session. Our shop today comes ahead. Let it open by
সো ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আপনারা লোগোতে এখানে একটু খেয়াল করেন, যারা দেখবেন যে লোগোর মধ্যে এই কথা লিখেছে ওয়েস্ট পয়েন্ট সার্ভিস। সো এই স্লোগানের উপরে বেশ করে আসলে আমরা ইউনিভার্সিটি রান করছি। তার আগে আমি একটু বলে নিই, আপনারা নিশ্চয়ই আইকিউএসি সম্বন্ধে জানেন, ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এটা সেট আপ করা হয়েছে আর্লি ইন দিস ইয়ার, লাস্ট ইয়ার জুলাই। তো আইকিউএসি যেটা ফর্ম করা হয়েছে সেটা আসলে ফান্ডেড বাই ইউআইইউ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যেটা ফান্ড করছে সেটা তখন ইউজিসি। শুধুমাত্র এই সেক্টর যে ইউআইইউকে ফর্ম করা হচ্ছে তা না, অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এই একই সেল তৈরি করা হয়েছে। আর কোশ্চেন কেন এই সেলের আসলে কিউআর টার্মস অফ রেফারেন্স বা অবজেক্টিভ থাকে। তো যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি একটু দেখি যে এই গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ডে কম্পিটিশনটা কিন্তু এখন আর আমার দেশের মধ্যে নেই। যেমন আমি জানি যে আমাদের এখানে গুগলও আসে না ইন্টারভিউতে, এবং আমাদের অনেক ছেলে মেয়েরাও গুগলেও চাকরি করছে। তার মানে একটা যখন একসময় আসবে, যখন একটা পজিশন ব্র্যাকেট হবে, তখন কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্র্যাজুয়েটরা তাতে অ্যাপ্লাই করবে। তার মানে এখন কম্পিটিশনটা কিন্তু গ্লোবাল। অপরচুনিটিও ডেফিনেটলি অনেক ওয়াইড আছে। আপনার অপরচুনিটি আগে ছিল দেশের মধ্যে, এখন পুরো গ্লোবালে আপনি কম্পিট করতে পারেন। তো ডেফিনেটলি আমাদের হায়ার এডুকেশনের কোয়ালিটিও একই মাত্রায় পৌঁছাতে হবে। এখন প্রবলেম হচ্ছে যে আমার ইউআইইউ থেকে যে গ্র্যাজুয়েটরা তৈরি হচ্ছে তারা কম্পিটিটিভ এবং কোনো দেশের সাথে কম্পিট করতে পারে, এটাকে বিচার করতে চাই। আমি ভালো বলি তো ভালো হবে না, তাই না? অন্য কাউকে বলতে হবে যে আমার গ্র্যাজুয়েট হবে। তো এর জন্য যেটা করা হয় গ্লোবালি সেটা হচ্ছে অ্যাক্রিডিটেশন। পৃথিবীতে বেশ কিছু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বডি আছে, এজেন্সি আছে যারা ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামগুলোকে অ্যাক্রিডিট করে, মানে তাদের মান যে ভালো সেটাকে ইনশোর। এখন যদি আমরা আসলে অ্যাক্রিডিটেশন বডির আন্ডারে আমাদের প্রোগ্রামগুলোকে অ্যাক্রিডিট করতে চাই, তাহলে কিন্তু তাদের অনেক কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে, একদম ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে টিচিং লার্নিং প্রসেস। এবং আমার গ্র্যাজুয়েটরা এই আমার ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়ার পর কোথায় অ্যাবজর্ভ হচ্ছে, তারা চাকরি বাকরি পাচ্ছে কিনা এবং কত ওয়েল প্লেসড হচ্ছে সেটাও একটা, কিন্তু অনেক কিছু তারা দেখে। এবং এর সাথে আরেকটা নতুন যে জিনিসটা এসছে সেটা হচ্ছে মানে আপনি যদি টিচিং লার্নিং প্রসেসের কথা বলেন বা টিচিং মেথোডলজির কথা বলেন, সেটা সবসময় ইভালুয়েশন প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গেছে। এখন যে 21st সেঞ্চুরিতে যে জিনিসটা আমরা বলি অনেক সময় আউটকাম বেসড এডুকেশন, ওবিই। আপনাদের যে সামনে 3 দিন, এই সামনে 3 দিন কিন্তু এই ওবিই সম্বন্ধে আসলে বিস্তারিতভাবে পড়া হবে। ইট উইল স্টার্ট অফ কারিকুলাম ডিজাইন অ্যান্ড এন্ড টু প্রপার ইভালুয়েশন প্রসেস, হাউ টু ইভালুয়েট গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট। তো যারা নতুন জয়েন করেছে, আমার ধারণা যে আপনারা যারা আছেন এখানে তারা আইটার কত সেমিস্টার অথবা এই সেমিস্টারে জয়েন করেছেন। এতে আমাদের প্রথম অ্যাটেম্প না আইকিউএসির পক্ষ থেকে যারা কনফারেন্সে তারা কিছু কিছু বলা আছে। তো এইটা যদি আপনাদের ইংলিশটা একটু ইউ হ্যাভ টু বিয়ার উইথ আইকিউএসি, একটু ধৈর্য নিয়ে। কিন্তু এই টিচিং মেথোডলজিটা যদি ভালো মতো মাথার মধ্যে ঢুকতে পারে তাহলে দেখবেন অনেক ইজি হয়ে যাবে। মানে আমাকে কিন্তু যারা প্রথম সেমিস্টারে করিয়েছে তারা অলরেডি যদি আপনাদের ইভ্যালুয়েশনগুলো দেখেন, আমাদের স্টুডেন্টরা ইভ্যালুয়েট করে না কোর্স দেওয়ার পরে, অনেক ইভ্যালুয়েশন দেখবেন খুব ভালো হয়েছে না, অনেকে খুব ভালো হয়। অনেকে আসলে বাই বর্ন টিচার হিসেবেই তৈরি হয়, মানে অনেকে একদম প্রথম থেকে ভালো পড়াতে পারে, অনেকে আসলে অনেক ভালো ছাত্র হওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু ঠিকমতো ডেলিভারি করতে পারে না। আমাদের ইনস্টিটিউটের প্রোগ্রাম আমরা আশা করি যে আপনারা যদি ভালো মতো মানে আসলে একটু সিরিয়াস জিনিসটাকে নেন এবং এনজয় করার চেষ্টা করেন, তাহলে আমার ধারণা যে আপনাদের টিচিং মেথোডলজিটা অনেক বেটার হবে। হ্যাঁ, উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এটা। আমাকে বলতে বলা হয়েছে আসলে ইউআইইউ সম্পর্কে, তো আমি আসলে কিছু স্যালিয়েন্ট ফিচার বা ইউনিক ফিচার সম্পর্কে একটু বলবো। একটু
বেশি বড় হয়ে যাবে কিনা জানি না, তবে আমি চেষ্টা করবো বেশি না করতে, যা আছে সেটাই করতে চেষ্টা করবো। First of all, unlike other private universities, আমরা ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশ করেছিলাম ভ্যালি একাডেমিক্স। আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর যে মেইন উদ্যোক্তা তারা আইদার একটা বিজনেস গ্রুপ অথবা পলিটিক্যালি ইনফ্লুয়েন্স গ্রুপ। আমার প্রাইভেট একাডেমিশিয়ান গ্রুপ থেকে আমি ছিলাম, আমার কয়েকজন জুনিয়র তারা আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করছিলেন ইউনিভার্সিটি থেকে, আমরা শুরু করেছি। এমনিটি পরে ফিনান্স করেছি ইউনাইটেড গ্রুপ, এবং this uniqueness has given life a different dimension in its governance, in setting its priorities and setting its goals. তো আমরা যদি হিস্ট্রি দেখি তো এইভাবে আসলে পারমিশন পেয়েছিল মিনিস্টার অফ এডুকেশন থেকে 2003 জুনে, এবং এর যাত্রা শুরু হয়েছিল অক্টোবর 2003 থেকে, এবং আমরা যখন শুরু করেছিলাম আমাদের সাথে মাত্র 76 স্টুডেন্ট ছিল। ওদেরকে আমি এখনো চিন্তা করি, ওদেরকে ধন্যবাদ দিই যে তারা সাহস করে আমাদের সাথে জয়েন করেছে। তাদের সাথে আমার দেখা হলে আমি এখনো কৃতজ্ঞতা করি, কারণ তারা না আসলে আমাকে শুরু করতে হবে। আমাদের যে মিশন ভিশন সেটা আসলে অনেক পুরনো। যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন এটা ফার্স্ট ড্রাফট করেছিলেন আমাদের স্টুডেন্ট প্রফেসর ডক্টর হাবিবুর রহমান। উনি এখন আর নাই আমাদের সাথে, কিছুদিন আগে উনি ইন্তেকাল করেছেন। উনিও কিন্তু একদম ইউনিভার্সিটির সৃষ্টির লগ্ন থেকে আমাদের সাথে ছিলেন, এবং উনি আমাদের বিরোধীর একজন মেম্বার ছিলেন। তো মিশন অফ ভিশন এটা তো আমার যেটা অ্যাজেন্ডা আমি লিখেছি এখানে, The mission of UIU is to produce excellent human capital with intellectual, creative, technical, moral and practical skills of the highest possible level. মোটামুটি কথা দেখতে বলতে পারছি। এখানে আমরা একটু বেশি কিছু করতে আমরা চাই, এটা এরকম হিউম্যান ক্যাপিটাল জেনারেট করা ইম্পসিবল। আর ভিশনটা একটু মনে হয় এটা খুব সহজে রিয়ালাইজ করা যাবে কিনা। ভিশন ইজ টু বিকাম দ্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ইন এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইন দ্য সাউথ এশিয়ান রিজন। প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করতে গেলে এইটা একটু ইচ্ছে করা উচিত, কারণ আমি কিছুদিন আগেও একটা রিপোর্টে দেখলাম সাউথ এশিয়া রিজিয়নে বাংলাদেশে হায়ার এডুকেশনের কোয়ালিটি সর্বনিম্ন। এই পার্সপেক্টিভে এখানে রিচ করাটা একটু ডিফিকাল্ট। তারপরে আমরা গ্লোবালি না হয়ে আমরা যদি আমাদের দেশের মধ্যেও জব পজিশন রান করতে পারি, তারপরে আমরা আস্তে আস্তে আগাতে পারবো। এই যে মিশনের ভিশন স্টেটমেন্ট আমার মনে হয় এটা আপডেট করা উচিত, এটা অনেক আগে, এবং এটা আসলে প্রেজেন্ট গ্লোবাল সিনারিও রেসপেক্টেও চেঞ্জ করা দরকার। আর যেটা বললাম যে মিশন স্টেটমেন্টটা একটু স্ট্রং মনে হয়ে যাবে। আমি আইকিউএসসি সম্পর্কে একটু আগে বলেছি। আইকিউএসসি আমাদের যেহেতু হায়ার এডুকেশনের কোয়ালিটি বাড়ানোর জন্য আমরা এই সেন্টার তৈরি করেছি। তারা আমাদেরকে বলেছে যে ওবি আউটকাম বেসড এডুকেশনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে মিশন থাকতে হবে, মিশন থাকতে হবে, অবজেক্টিভ থাকতে হবে, আউটকাম থাকতে হবে। তারপরে বিবিএ প্রোগ্রামের একটা এরকম থাকতে হবে, সিএসসি প্রোগ্রামে থাকতে হবে, পিপুলি যে প্রোগ্রামগুলো আমরা এটা না। তা আমাদের আলটিমেট ইউনিভার্সিটির মিশন কিন্তু ওই ইন্ডিভিজুয়াল প্রোগ্রামের মিশনগুলো অ্যাগ্রিগেশন হওয়া উচিত, তাই না? অ্যাগ্রিগেশন হওয়া উচিত। সুতরাং আমরা আসলে ওয়েট করছি আমাদের এই ইন্ডিভিজুয়াল প্রোগ্রামগুলো মিশনগুলো যখন আমরা পেয়ে যাবো, তারপরে এগুলোকে কালেক্ট করে অ্যাগ্রিগেট করে আমরা একটা আলটিমেট মিশনে লিখতে হবে। সেটার জন্য আমাদের আর কিছু সময় লাগবে। সম্বন্ধে কিছু ডেটা, আমাদের এখন 146 পার্মানেন্ট একাডেমিক স্টাফ আছে, আর 66 অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা বোঝা যাচ্ছে যে ছোট, আর 96 ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট স্টাফ, মানে অ্যাটেন্ডেন্স, এটা একটু বেশি মনে হচ্ছে। তারপরে আপনারা যেটা কাজ করতে চাইলেন, তাই না? একটা ফটোগ্রাফি করা দরকার হলে ফটোগ্রাফি করে এই উপাসটা মানে চেঞ্জ করতে হবে। আমরা পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে গেলে আমি এটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করবো, সেলফ হেল্প নিজের কাজে।
আর আমাদের এখন অ্যারাউন্ড রেজিস্টার্ড স্টুডেন্ট আছে 6500। যে জিনিসটা অনেক ইউনিভার্সিটি প্রথম থেকে নাই, যেটা ইউআইতে এখন প্রথম থেকেই আমরা ইনশিওর করছি, সেটা হচ্ছে সার্ভিস রুলস। আমরা একদম একটা বই আছে সার্ভিস রুল, প্রত্যেকটা নিয়ম রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস থেকে আছে। মেইন রুলস, প্রমোশন পলিসি, সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও ফ্যাকাল্টিদের ক্ষেত্রেও। মানে আপনি যদি এখন লেকচার সিনিয়র লেকচার হতে চান, তাহলে কি আপনার কোয়ালিফিকেশন কি থাকতে হবে, কয় বছর আপনাকে বেসিক্যালি থাকতে হবে, আপনার কয়টা পাবলিকেশন লাগবে, আপনার কি ডিগ্রি লাগবে, সবগুলো এখানে। এবং যখন কেউ এটা অ্যাচিভ করে, আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে আমরা যদি ওয়েট করি, সাথে সাথে আমরা একটা সিলেকশন করে নিয়েছি। তারপরে রিক্রুটমেন্ট পলিসি, আমাদের ডিফাইন্ড পে স্ট্রাকচার আছে। অনেক ইউনিভার্সিটি এখন পর্যন্ত যাকে যেভাবে দিয়ে পারে এরকম একটা আছে, এবং কেউ কাউকে স্যালারিও দেয় না। আমার মনে হয় আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কার কোন স্যালারি প্রত্যেকে দিতে চান, এটাও ঠিক না। তো একটা ডিফাইন্ড পে স্ট্রাকচার আছে, এবং যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় আপনারা ফিল করবেন, পার্সোনাল অ্যান্ড পজিশন নিউট্রাল ট্রিটমেন্ট ফ্রম দ্য ম্যানেজমেন্ট। একদম হায়েস্ট একজন প্রফেসর থেকে শুরু করে একদম লেকচারার, আমরা ট্রিটমেন্টটা একই রকম করি। মানে ওনার জন্য এটা বা ওনার জন্য এটা, সেটা একদম সেম ট্রিটমেন্ট। তো এগুলো হচ্ছে কিছু জিনিস যেটা আমরা আসলে মেনটেন করেছি প্রথম থেকেই। এবং আরো কিছু কথা যেটা আসলে রানস অন এ নন প্রফিট বেসিস, এটা মনে হয় ইউনিক। মানে আমাদের এখান থেকে যেটা সারপ্লাস হয় সেটা আমরা আবার প্লাউ ব্যাক করি টু দ্য ইউনিভার্সিটি এক্সপানশনের জন্য। আমাদের ইউনিভার্সিটি পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস হচ্ছে, তার জন্য অনেক টাকা লাগছে, প্রায় 250 কোটি টাকা জমি কেনার জন্য। সব কিছু আমরা ইউনিভার্সিটি পাবো, এখানে কেউ কোনো বাড়ি কেউ এখান থেকে স্টার্ট করে না, অ্যাবসলিউটলি ফরবিডেন। And maintains 100% honesty and transparency in paying government fair and taxes. Probably আমরা একটা ইউনিভার্সিটি যারা আমরা একদম মানে যতটুকু ফ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স দেওয়া দরকার ততটুকু দিই। এবং একবার কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ করলো যে আপনারা ট্যাক্স ঠিক মতো দেন নাই, আমাদের 50 লাখ টাকা দেন। তো আমরা বললাম যে কেন দেবো, আপনি কোথায় কোথায় আমরা দিই না, এটা আমাদের দেখান, আমরা যে 50 লাখ কেন 50 কোটি টাকা দেন। তো তারা আমরা আগে দেখতে পারি। তারপরে পরে বলছে যে আপনাদেরকে আমরা ঘাঁটি করলাম, মনে করলাম যে কিছু ভালো, তাড়াতাড়ি আমাদের সময়টাই নষ্ট হবে। যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমাদের বোর্ড অফ ট্রাস্টি থেকে আমাদের কিন্তু কোনো ধরনের ইন্টারফেয়ারেন্স না। আমরা ইউনিভার্সিটি রান করি, আমরা বিসি প্রভিসি এবং যারা আমরা ম্যানেজমেন্টে আছি, আমরা যা বিষয় করি সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেটা করি। আমাদের একটা ল্যাব দরকার, আমাদের একটা ল্যাব তৈরি করতে 2 থেকে 3 দিনের বেশি লাগে। ওখান থেকে পারমিশন দিতে হবে কিছু না, কোনো ধরনের কিছু না, আমরা যা চাই সেটা মেনটেন করতে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথ। আমি দেখেছি অনেক ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে যারা আসলে অনেক সময় ইউনিভার্সিটির মালিক বলেন যে কথাটা আমি আসলে এই কথাটাই ইউনিভার্সিটির মালিকটা বলেন। এই ধরনের কিন্তু মানে আমরা এরকম টার্মিনোলজি ইউজ করি অনেক ক্ষেত্রে। উনি দেখা যায় যে প্রত্যেকটা বিষয়ে একটা খুঁটিনাটি বিষয় দেখেন, যেক্ষেত্রে আসলে ইউনিভার্সিটি রান করেন মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট। এবং পলিসি কি না আমরা 9 বছর কাজ করছি, আমাদের একটা ছেলেও আমরা ভর্তি করি নাই যে এলিজিবল এখন বলুন কোনো ধরনের তদবির এখন পর্যন্ত আমরা আসলে এবং আমাদের বিরক্তি কিন্তু কোথাও নাই। অনেক ইউনিভার্সিটিতে যেমন সংস্থা আছে, অনেক ভালো ইউনিভার্সিটি কিন্তু বিরক্তিতে কোটা আছে, তাই বিরক্তির মেম্বার 5 জন ছাত্রকে নেওয়াতে পারে। তো সেই ধরনের কোটা কিন্তু আমরা এখানে আমাদের কোনো আসলে অ্যাবসলিউটলি আমাদের বিরক্তি মেম্বারদের কোনো পাওয়াই নেই। এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমার পরিচিত হচ্ছে অফার্স হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ হেলথ বেসড স্কলারশিপ among all the private universities, based on private semester, প্রত্যেক সেমিস্টার যেটা
যেটাতে আসলে এখানে ছাত্রদের মধ্যেও আমরা লিখেছি যে একটা কম্পিটিশন বা এই স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য, কারণ আমাদের টিউশন ফি নট দ্যাট লো, ইট ইজ কম্পারেবল টু আই থিঙ্ক probably IUP বা নর্থ সাউথের টিউশন ফি আমাদের একটু হাই, অন্যরা আমাদের থেকে কম। এবং এমপ্লয়ি এবং ফ্যাকাল্টি রিটেনশন রেট কিন্তু ভেরি হাই। আমাদের এখান থেকে টিচাররা অন্য ইউনিভার্সিটি সুইচ করেছে, এটার এক্সাম্পল আসলে অলমোস্ট নাই। সুইচ করে, যেমন এই বুয়েট থেকে কয়েকদিন জয়েন করবে, কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে বুয়েটে তার সুযোগ তৈরি হয়েছে না, সে আবার এখান থেকে বুয়েটে চলে গেছে। এটা আমরা আটকাতে পারি, কারণ ইয়ার উই স্টেজ ফাইনালি এখনো যে বুয়েটকে বাদ দিয়ে ইয়ারকে জয়েন করবে, ডেফিনেটলি বুয়েট কাজ করে চলে যাবে। অনেকে এসেছে যে আমাদের এখানে জয়েন করেছে, দেখা গেছে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তাকে কল করেছে, তার মেন পজিশনটা ওই একদম এক বইয়ের কাছাকাছি বা তিনের কাছাকাছি, তখন তাদেরকে আমরা ঠেকা দেবে। এবং আমাদের এখান থেকে যারাই আসলে বাইরে গেছে তাদের মধ্যে আমার ধারণা প্রায় 99.9% ওনারা আমাদের কাছে স্টাডি লিভ দিয়েছেন, আমরা স্টাডি লিভ দিয়েছি, আমরা ডিক্লাইন করি। আমরা চাই ওনারা ফিরে আসুন, এবং ওনারা ফিরে আসার জন্য আমরা কিছু ইনসেন্টিভ করে গেছি, সেটা পরের লাইনে আছে। If a faculty after being PhD joins the IU, he or she will enjoy 2 years basic salary of the position he or she had at the time of getting value for higher study. আপনারা যে এক্সট্রা প্রফেসর হয়ে বা লেকচারার হয়ে চলে যান, পিএইচডি করে ফিরে আসেন, লেকচারার থাকা অবস্থায় আপনারা যে বেসিক স্যালারি পেতেন সেটা আমরা আপনাকে দেব। কিন্তু এখানে আপনাকে কি জিনিস সেটা হচ্ছে প্রতি মাসে মাসে দেবো, মাসেতে মাসে দেবো। আপনি যদি 3 মাস পরে চলে যান তার 5 মাস, অনেকে যেটা করে প্রথমেই দিয়ে দেয়, 2 বছরটা একবার দিয়ে দেওয়ার পরের দিন উনি রিজাইন দিয়ে চলে গেলেন আরেকটি মাসে, তাই না? এটা অনেকে ভয় পায়, কিন্তু আমি সেটা করে দিই। আমরা যে আপনি যদি 6 মাস থাকেন, 6 মাসই প্রতি মাসে মাসে পাবেন, ঠিক আছে? তো আপনাদের কোনো নষ্ট। আর ইভেন আমরা যেটা করেছি যে অনেকেই দেখা যায় যে বাইরে পিএইচডি করছেন, দুই এক সেমিস্টারের জন্য দেশে আসবে, তখন আমরা তাদেরকে যেটা করি যে তারা যদি 1 সেমিস্টার বা 2 সেমিস্টারের জন্য দেশে থাকেন, তারা আবার জয়েন করতে পারে এবং ফুল টাইম ফ্যাকাল্টির মতো তারা স্যালারি ড্রপ করবে। ডেফিনেটলি এটা কিন্তু পার্ট টাইম হিসাবে যত আর্ন করার কথা, ফুল টাইম হিসেবে কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি আর্ন করা হবে। আপনি যদি 4টা কোর্স নেন, 2টা থিওরি আর 2টা ল্যাব, এই যে পার্ট টাইম ফ্যাকাল্টি আপনি যে আর্ন করবেন, তার থেকে মান্থলি যে রেমুনারেশনটা পাবে ফুল টাইম ফ্যাকাল্টি ইস মাস করে হয়, সেটা আমি ইনশিওর করছি। তো এটা একটা সুবিধা, মাঝখানে যদি করে করেন যে পিএইচডি করতে একটু ঘুরেই থাকতেছে না, 2 সেমিস্টার একটু দেশে যে ঘুরে আসে, তাহলে এটা হচ্ছে একটা ইনসেন্টিভ যে আপনি এখানে 2 সেমিস্টারের জন্য জয়েন করতে পারেন। এবং আমরা ইভেন সেই সময় যদি ফেস্টিভ্যাল বোনাস, মানে আমাদের যদি কিন্তু লাচা বা ইউনিভার্সিটির পরে আমরা ফেস্টিভ্যাল করি, মানে জাস্ট কোথায় ফ্যাকাল্টি যে ফ্যাসিলিটি পান সব এগুলো হচ্ছে আপনাদের যে বিভিন্ন পাবেন আপনি করে আমরা যেটা চিন্তা করছি যে আমাদের একটা মানে আমাদের একটা ডিফারেন্ট ফ্লেভার থাকতে হবে, ঠিক ইউনিক টেস্ট থাকতে হবে, তাই না? ইট উইল গিভ আস অ্যান এজ ওভার আদার টাইপ অফ। এই জন্য আমরা যেটা চিন্তা করছি যে আমাদের আসলে রিসার্চ প্রমোট করা যাবে। আমরা এই বছরে প্রায় 1.5 কোটি টাকা আসলে ফ্যাকাল্টিতে দিয়েছি অ্যাজ গ্র্যান্ট, রিসার্চ গ্র্যান্ট। অনেকে এটা কয়েকদিন পর পরে আমরা প্রপোজাল দিই, আপনারা যদি প্রপোজাল সাবমিট করেন। এবং আসলে যেটা হয় যে প্রত্যেকটা প্রজেক্টের জন্য আমাদের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে মনে হয় 12 লাখ, তাই না? 12 লাখের মধ্যে আমরা অ্যালোকেট করছি কোনো প্রজেক্ট বা রিসার্চ। এটা এই বছর থেকে শুরু হয়েছে, যেটা ইউনিক, এটা আপনারা অন্য কোনো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন করেনি। এছাড়াও কিন্তু ইআইও ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল অনেক ফান্ড পেয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং টাইম, যেটা কয়েকটা আমি পরে দেখাচ্ছি। যেমন দেখেন এই যে প্রজেক্টগুলো, এগুলো কিন্তু সবই বাইরে থেকে, পিএসআরসি থেকে আসছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আসছে। এগুলো ডেফিনেটলি এই যেগুলো ডেফিনেটলি ফ্যাকাল্টি যারা নিয়ে এসছে,
আরো অনেক লম্বা লিস্ট, আমি কিছু দেখাচ্ছি। কিছু আবার আমাদের লোকালও আছে, যেমন এফওয়াই প্রোগ্রাম প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস থেকে, বাংলা কম্পিউটার ক্যারেক্টার এটা আমরা পেয়েছি প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস থেকে। তো এগুলো আমাদের অ্যাচিভমেন্ট প্লাস আমরা আসলে এই গ্রুপের টার্গেট থেকেই কাজ করছি যে আমাদের আসলে যেহেতু ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল কথাটা আছে, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লেভার যেটা থাকে সেটা একটা ইস্যু থাকে। এছাড়া আমরা আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ফান্ডের আমরা 6টা প্রজেক্ট পেয়েছি অলরেডি, যেটাকে বলা হয় ইরাসমাস প্রোগ্রেস অ্যাকশন প্রোগ্রাম। এখানে যেটা হয় আর কি, সেটা হচ্ছে যে পরের যে প্যারাগ্রাফটা, স্টুডেন্টস, ফ্যাকাল্টিজ অ্যান্ড রিসার্চার্স carried out part of their study or research at partner two universities for a duration of 10 to 36 months. আমরা এরপরে দেখো আমরা 6টা প্রজেক্ট পেয়েছি। যেমন প্রথম প্রজেক্টটা ছিল কিলিং, যেটা ডিউরেশন ছিল 2008 থেকে 2011। এই প্রজেক্টের গ্র্যান্ট ছিল হচ্ছে 5.5 মিলিয়ন ইউরো, এবং এখানে 5টা ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং 6টা এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনভলভ ছিল। ব্যাপারটা ছিল যে 6টা এশিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে বিভিন্ন লেভেলে, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, মাস্টার্স, পিএইচডি, পোস্ট ডক, টিচার স্টাডি, এই সমস্ত লেভেলে টিচাররা বা ফ্যাকাল্টিরা বা রিসার্চাররা ওই 5টা ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলোতে ওনারা যাবেন, এবং ওখানে যে তারা ডিউরেশন ছিল 10 থেকে 36 মান্থস। কিছু সময় তারা ওখানে কাজ করবেন, হয় রিসার্চ অথবা কিছু কোর্স কমপ্লিট করা, প্রজেক্টে কাজ করা। এই পুরো ফান্ডিংটাই করে চলছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। এবং এই যে 6টা প্রজেক্ট পেয়েছি অলরেডি, এটাও কিন্তু ইউনিক টু ইউআই। এতগুলো প্রজেক্ট ইভেন্ট বাংলাদেশের কোনো পাবলিক ইন্ডাস্ট্রি হয়। লিং ছিল, সিলিং ছিল, তারপরে স্ট্রং টাইলস, ফিউশন, ইনট্যাক্ট, লিডার্স, এই প্রজেক্টগুলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রজেক্ট। এবং এর আমরা কিন্তু অনেক ছেলে মেয়ে আমাদের ফ্যাকাল্টিরা বাইরে যেতে পেরেছেন এবং বাইরে দিয়ে কাজ করতে পেরেছেন। অলরেডি এই 12 বছরের মধ্যে আমরা IEEE স্পন্সর এতগুলো কনফারেন্স করেছি। ICC IT 2007, ICC IT আমরা কম্পিউটার সায়েন্স যারা আছে সবাই, তারপরে ICT RET, এটা হচ্ছে আসলে রিনিউয়েবল এনার্জিতে আমরা অনেকটাই পাইওনিয়ার ইন বাংলাদেশ। এটা হচ্ছে বাইএনিয়াল একটা কনফারেন্স, ICT RET আমরা রেগুলার করে যাচ্ছি। সামনে আমাদের ডিসেম্বরে আরেকটা কনফারেন্স হচ্ছে বেডিতে, আরেকটা হচ্ছে ICST ফেব্রুয়ারি 2017, International Conference on Sustainable Development. So our professor is here. He is the main organizer. আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ইন্ডাস্ট্রি রেডি করা যায়। ইংলিশটা প্রায় বলি আমাদের, যেটা আমরা করেছি অনেক দিন আগে থেকে, যে ইন্ডাস্ট্রি লোকের বলে যে আপনাদের ছেলে মেয়েরা তো আসলে আপনাদের কি পড়াটা, আমাদের এখানে আসতে আবার তাদেরকে 6 মাসের ট্রেনিং দিতে হয়, 1 বছরের ট্রেনিং দিতে হয় কাজে দেখানোর জন্য। এটা যে বাংলাদেশেই হয় তা প্রত্যেকটা দেশে আমরা একাডেমিতে যা পড়াই, ইন্ডাস্ট্রিতে সাথে একটা গ্যাপ থাকবে। ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে কমার্শিয়ালি রান করে, ওরা আসলে খুব তাড়াতাড়ি ওদের অনেক কিছু চেঞ্জ হয়, যেটা আমরা ইউনিভার্সিটিতে আসলে আমরা আসলে যেটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, আমি যেটা মনে করি যে ইউনিভার্সিটিতে আসলে আমরা যেটা ছাত্রকে শেখাই সেটা হচ্ছে যে কীভাবে শিখতে হয়, সেটা শেখা, এটা আসলে জিনিস যে কীভাবে শিখতে হয়, তাই না? আমরা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে কিন্তু একটা পার্টিকুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পড়াই, আমরা কনসেপ্টে পড়াই,
এবং কনসেপ্টে জানলে সে যে কোনো প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে, এক সপ্তাহের মধ্যে শিখতে হবে। ওই জিনিসটা আমরা করি। তো যাই হোক, আমাদের সাথে ইন্ডাস্ট্রির একটা গ্যাপ থাকে, সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং হোক বা বিজনেসের হোক। এই গ্যাপটা দূর করার জন্য আসলে আমাদের বেশ কয়েকটা উইং আছে, যেগুলো আসলে এই গ্যাপটা পূরণ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমরা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার এগুলো রেগুলার আয়োজন করি। তার মধ্যে এগুলো আছে IPER, এটা বিজনেস স্কুলের খুব অ্যাক্টিভ একটা উইং। তারপর আমাদের সিসকো একাডেমি একটা আছে, যেখানে CCNA ট্রেনিং দেওয়া হয়। তারপরে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার আছে, BSA আছে, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ আইটি প্রফেশনাল CDI। এখানেও আমরা 4 মাসের একটা কোর্স রান করা হয়, যাতে করে স্টুডেন্টরাই 4 মাসের কোর্স করার পর ফ্রিল্যান্সিং করতে পারে, ওই অ্যাক্টিভিটি তারা মানে। তো এগুলো সবই হচ্ছে আসলে আলটিমেটলি স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করা আর কি, যে আমাদের একাডেমিক পড়াশোনার সাথে তারা যেন ইন্ডাস্ট্রি যে জ্ঞান সেটা অনেক করবে। অলরেডি আমরা প্রায় CSC এবং TTOT আন্ডারটেকেন প্রোগ্রাম, বিভিন্ন প্রোগ্রাম আমরা IIP আমাদেরকে অ্যাক্টিভিটি করেছি। আমার মানে চিঠিটা অনেক দিন ধরে আসছে না, আমাকে শেষ একটা মেসেজ দেওয়া হবে, এটা প্রয়োগে নেক্সট উইকে ডিসিশন করব। CSC এবং TTOT এটা BAET, Board of Accreditation for Engineering and Technical Institution। এটা হচ্ছে IIT একটা ওয়ে, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামগুলোতে অ্যাক্টিভ করে। আমরা অ্যাক্টিভিটি পেয়েছি TTOT এবং CSC দুটার মধ্যে আমরা ডি র্যাঙ্কিং, এটাকে গুড র্যাঙ্কিং বলে। অন্যান্য ইউনিভার্সিটিগুলোও পেয়েছে, কিন্তু ওদের র্যাঙ্কিং হচ্ছে C। আমরা আসলে ভেরি গুড র্যাঙ্কিং, যেটা A র্যাঙ্কিং পাইলে আমরা প্রবাবলি এটার কারণ হিসেবে বলেছি যে আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস না, এটা আমাদের একটা বড় ডেফিসিয়েন্সি। আমরা পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে যাওয়ার পর হয়তো আমরা আর অলরেডি স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্স তারা অলরেডি ACPSB, এটা একটা ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড অ্যাক্রিডিটেশন বডি, এখানে ওনারা অ্যাপ্লাই করেছে BBA প্রোগ্রামটাকে অ্যাক্রিডিট করেছে। ওই অ্যাক্টিভিটি তারা অলরেডি শুরু করেছে। তো এটাই ধরে না কেন, আমরা যে ওই নিচের প্যানেল যেগুলো দেখেন যে অ্যাক্রিডিটেশন আর্ন করা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। এখানে হয় কি যে ACPSB বলেন বা অ্যাবেট বলেন, অ্যাবেট হচ্ছে US এর একটা অ্যাক্রিডিটেশন বডি। এটা হচ্ছে অ্যাক্রিডিটেশন বডি ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি। তো এই দুটাই খুব ডিফিকাল্ট। এই দুটা আসলে যেটা করে যে প্রথমে এদের কাছ থেকে অ্যাক্রিডিটেশন চাইতে হয়, প্রথমে এদের মেম্বারশিপ হওয়ার পর তারপরে তারা তাদের একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন জিনিস জানতে চায়, অনেক কিছু। ইভেন কোন লেভেলে জানতে চায় সেটা হচ্ছে যারা যারা আসলে একটু ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপ, তাদের জন্য আমাদের এখানে ফেসিলিটিস শিখতে হবে। যে কেউ হ্যান্ডিক্যাপ, সে আমার ক্যাম্পাসে ঢুকবে, তার জন্য আমি তার হুইল চেয়ারে ওঠার ব্যবস্থা আছে কিনা, এই পর্যায়ে কথা বলছি। তারপর অন্যান্য কিছু আছে, আপনারা কীভাবে গ্রেড করছেন, তারপরে আমাদের সিলেবাস কাভারেজ কেমন, আমাদের ছাত্রদের পাস করার পর তারা কোথায় অ্যাবজর্ব হচ্ছে, অ্যালামনিদের কী অবস্থা, অনেক কিছু তারা দেয়। এই জন্য আমি প্রথমে একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট দিতে বলে, আমরা ওটা ফিল আপ করে পাঠানোর পর তারা এবারে যেখানে কেউ উইকনেস হলে আমাদেরকে বলে যে উইকনেসগুলো তোমরা কভার করো। আমাদেরকে 2 বছর সময় দিচ্ছে, আমরা 2 বছরের উইকনেসগুলো কভার করার পর তারপরে তাদেরকে তারা আবার সেল করছে। আমরা আবার পাঠানোর পর তারা যদি সন্তুষ্ট হয়, তারা একটা টাইম তারা ভিজিট করবে, সন্তুষ্ট না হলে বলে আবার। সো ইট টেক্স 2-3 years টাইম টু গেট অ্যাক্রিডিটেড, যদি আমরা তাদের সব ক্রাইটেরিয়া করি। তো এই যে সাইকেলটা, এই সাইকেলে কিন্তু মেন মানে প্রাইম মেম্বার কিন্তু আপনার, তাই না? মানে আপনার তো আপনাদের এই ট্রেনিংটা কিন্তু এই জন্য আমাদের 3 দিনের ইন্ডাকশন ট্রেনিং। তো জাস্ট এটা একটা বিগিনিং।
তো আপনাদেরকে এটা আমাদের কিন্তু আলটিমেটলি আমরা যদি এই অ্যাক্টিভিশন না পাই তাহলে কিন্তু আসলে কিন্তু আমাদের ছাত্ররা গ্লোবালি কমপ্লিট করতে পারে। আমি যত মুখে যতই বলি না কিন্তু আমার ভালো এটা কেউ বলবেন এই প্যারামিট না যেমন বুয়েট এখন কিন্তু অ্যাক্টিভিশন নেয় অ্যাডমিট কিন্তু পাইনি মানে এবং বুয়েটে পাওয়ার কেন ডিফিকাল্ট বুয়েটের অনেক ছাত্র এখানে আসছে না বুয়েটের টিচাররা হচ্ছে কাইলেন টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ ভেরি ভেরি ব্যাড আমি যতটুকু জানি আমি বুয়েটে এবং বইটা অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হবে যদি আমি দেখতে পাই ছাত্ররা খুব ভালো টিচিং লার্নিং খুব ভালো কিন্তু আরো অনেক কিছু আছে সেখানে তো আমার প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি আমাদের প্রেজেন্ট ক্যাম্পাস তো আপনারা জানেন এখানে একটা আছে 27 নম্বর ক্যাম্পাস একটা আছে আমরা আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসটা আমরা আমাদের কনস্ট্রাকশনে শুরু হয়ে গেছে এটা 1.5 কিলোমিটার ফ্রম ইউএসআইএসসি এবং আমরা আশা করছি যে it will be completed by end of 2017. In the worst case, probably we will need another 6 months, probably 2018 June. So our dream is to become the top private university in the country within the shortest possible. আমাদের ধারণা যে পারসেপশন ওয়াইজ আমি যতটুকু জানি আপনাদের সাথে একটু ইনফরমালি শেয়ার করি আপনারা যদি সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা বলেন অনেকে হয়তো এই একটা চিনবেন কিন্তু যদি ইউনিভার্সিটি টিচারদের সাথে কথা বলেন বুয়েটে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তারা কিন্তু ভালো থাকে তার মানে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল সোসাইটিকে হয়তো পেনিট্রেট করতে পেরেছি কিন্তু মাস লেভেলে আমরা এখন যেতে পারি এটার জন্য আমার মনে হয় ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টরস ইজ ল্যাক অফ পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস তা গেলে আমাদের ক্যাম্পাসটা 25 বিঘার উপরে একটা গ্রিন ফিল্ড থাকবে এবং প্রবাবলি এখনকার এক্সিস্টিং ক্যাম্পাসগুলোর মধ্যে ইট উইল বি সামথিং ভেরি ডিফারেন্ট এবং সবাইটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারবে সো এই যে আমাদের ড্রিম যেটা সেটার জন্য আপনারা কিন্তু পাইনি বলে না আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করতে হবে দেখা তো এরপরে যেটা বলবো যে আমাদের এটা হচ্ছে যে প্লিজ আপনাদেরকে একটু 100% আপনারা একটু এফোর্ট দেবেন এই সামনের 3 দিন যাতে করে যে স্টেট অফ দ্য আর্ট টিচিং যে মেথোডোলজি আপনারা শিখতে পারেন স্টেট অফ দ্য আর্ট বলছে এগুলো আমরা একটা স্টেট অফ দ্য আর্ট তাই না যাতে করে আপনারা এই ডিজিটাল যুগের ছেলেমেয়েদেরকে আপনারা একটু ম্যানেজ করতে পারেন ডিজিটাল যুগের ছেলেমেয়েরা একটু ডিফারেন্ট তারা তাদেরকে ডিস্ট্র্যাক্ট করার জন্য অনেক কিছু আছে ফেসবুক আছে অনেক কিছু আছে দেখা যায় বসে বসে ফেসবুকে আপনাকে এমনভাবে পড়াতে হবে যেন সেই ফেসবুকের দিকে মানে ফেসবুকের দিকে ফেসবুক তার কাছে বিরক্ত লাগে আপনার টিচিংটা দেখেন ভালো লাগে তাই না তো সেটা শিখতে হবে এবং এটা একটা এটা টিচিংটা আসলে একটা আর্ট এবং এটা আমরা এত বয়স হয়ে গেছে আমি পড়াচ্ছি কবে থেকে 90 থেকে এখন কত হলো 26 বছর তারপরেও মনে হয় যে নতুন নতুন ভাবে পড়ানো যায় নতুন নতুন পড়ানো তো এই মোটামুটি বলা ছিল আপনাদের খুব একটা বিরক্ত লাগে নেই তো ওপরে 3 দিন আপনাদের ভালো কাটবে এমনিতে রিফ্রেশমেন্ট ভালো আসতো না স্যার আছে উল্টো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ We will have some few more minutes to spend on the first session. Before we give the floor to our Mojar sir. Can you just introduce yourself with your name and which university you have come from? That will be good for all of us, so that we know each other for the rest of the days. We can start from here. Can you come in the front here, just so that everyone can see you?
name is Aman here. I am from Kuwait. I joined summer 2066. Department is Computer Sciences. My department is computer science. Thank you. Next one. I am Masood. I graduated in mathematics from Pune University. And actually, I was studying. I joined UAE at the end of 2010. And at the end of 2012, I went to Saudi Korea for PhD. And I came very recently. And now I am joining again. Thank you. Hassan Maruf. I am from Dhaka University from Department of Economics. Good morning, ladies and gentlemen. I am Rohit Shah. I am graduated from United International University and have joined Triple. Probably the only student from UI to join as faculty award. I am Ishtiaq Ahmed Hamid. I graduated from the Department of Triple Kuwait. I joined here this fall. Good morning, I am Ms. Ahmed. I have completed my BBA and MBA from University of Dhaka, Department of International Business, and I have joined here in this semester, UK department. Thank you. Hello everyone, I'm Shakti Shimon Sharma. I graduated from UAE from the Department of Computer Science and Engineering. I joined at UAE in the last semester, summer 2016. Hello everyone, I am Meena Chaposhi. I graduated from Kuwait and joined the Department of Computer Science and Engineering this summer 2016 semester. Good morning, everybody. I am Sabia Tumpa. I have completed my Bachelor's of Science from the Department of Tripoli from Kuwait, and I have joined here as a lecturer of Tripoli in this semester. It's Good morning, my name is Jawad Sultan. I have graduated from Tripoli Department, where I have joined this semester, this fall 2016 semester. Thank you. Hello everyone, I'm Farid Islam. I have joined in UAE in Department of Economics in 2016. I have completed BSS and MSS from Department of Economics, University of Dhaka. Thank you. Hello everyone, I am Mohammed Khalid Rahman. I have received BC and MS degree from Kuwait. I have joined in the mid of summer 2016. Good morning, I am Jubair Jiman. I have completed my graduation from Eastern Illinois University of USA. I am from Economics Department. Thank you. Hello everyone. I'm Mohammed Shahabuddin Azhar. I completed my graduation and post-graduation in economics from Jamiat University, and I joined in economics department from this semester. Thank you. Hello everyone, I am Ashraf Islam. I have completed my bachelor degree from University of Dhaka. I have joined this university from summer 2016 CC department.
morning everyone. My name is Krishnavinda Jahangir. I have completed my graduation from United International University. I have joined CSE department in summer 2016. Thank you. Hello everyone, my name is Mohammad Afif. I completed my BSc this year in the month of March from UAT Department of CSE. I have joined Department of CSE at the University UIU at May, at fourth semester, Hello everyone, I am MD Abdul Maruf. I am graduated in Department of CSE from UAT, and I have joined in the same department of UIU, and I am joined in summer 2016. Hello everyone, I am Mustafa Rifat. I have completed my bachelor's from UAT, from Department of Industrial and Production Engineering, and here I am the lecturer of IP in the Department of INS, and I take classes of Triple and CSE guys. Thank you. Good morning everyone. I am Malak Raj. I have completed my graduation from Dhanapur University, and I joined this for this economics. Hello, good morning. My name is Shahidul Islam. Recently, I have completed an MPhil in the field and practice of human rights from the University of Oslo, Faculty of Law. And in 2012, I completed a master's in gender studies from the Lund University of Sweden. Previously, I completed bachelor and master's in sociology from the University of Dhaka. Thank you so much. Good morning. My name is Nisra Charan. I have completed double master's program from University of Warwick, UK and Lund University, Sweden. And I joined here in summer 2016 in Economics department. Assalamualaikum and good morning. My name is Hamid Imam. I studied in Dhaka University, social welfare in 1976. My son is teaching at North South University, perhaps taller than me. Then I did my PhD in rural development sociology from University of Wageningen in the Netherlands. I taught here as a part-time faculty in 2012 and 13 in Mastery in Development Studies program at the Department of Economics. And in between, I worked at ULab as a full-time faculty. Then I came back here as a full-time professor with the same program, Mastery in Development Studies, from summer 2016, and I welcome you. It was So welcome everyone. I am Sanya Shafi, and I graduated from the Department of CSE at UAT, and I joined UIU this summer 2016. Thank you. Assalamualaikum
everyone. I am Arif Farman. I graduated recently from Kuwait in computer science and engineering and joined UIU in summer 2016. So basically, I have passed one time this year at UIU, and the faculty here has been outstanding, and I want to take this opportunity to thank them. Thank you, sir, and thank you all. It's very exciting to see all the faces, I think, over the world. You see our teachers are from UK, Sweden, I think other countries, and also from different universities in Bangladesh. So I think this is one of the key things that our providers was emphasizing, that the transparency is one of the key features of UIU. And I mean, even you see that very few teachers are from UIU, because I think the only factor that is judged in the selection committee is that whether a faculty member is competent, and who is the best one, we should select that particular. Because I was also in selection committee, and I see how our writers and providers, the other members, they work together. So, and I thank also providers for his wonderful presentation, because I think he summarized in a very nice way all the things good about UIU. I think we can use it in other platforms as well. It's very summarized in a very nice way, I would say. I've been here for last 7 or 8 years, so I know most of the things that are very good here, and those are captured with very few slides, I would say. And I think we have also a few limitations. Probably I will not say that. One of the things is about our permanent campus. So already he has mentioned. And also I think it's one of the key features of UIU is the efficiency. We have very few non-academic staff. Only I think 45 or something like that. So if you see the ratio, with 6,500 students versus the non-academic staff, it's very one of the few universities in Bangladesh who are running with this efficiency. But I think the teachers to students ratio has to be like at least 30:1. I mean 30 students for one faculty member. So that has to be probably a little bit higher, inshallah. We will be going towards that. I think we are running short of time because providers has a program within half an hour. So I think I'll just give the floor to our team and the department. Until 4. Okay. Team designate. Okay. And he's also working as the chair of the Department of Economics. I think this is a very unlike sense that where we are having five newly joined faculty members in economics department. So I think I don't know whether we have any such semester where we hire so many members in economics, because it's a small department. So I'll just request Adul sir to say a few things about his department and about UIU. Assalamu alaikum. আমি UIU জয়েন করেছি a year and a half perhaps. In the beginning, I came here and taught some courses as a part-time, and then I decided to come to Bangladesh এবং এখানে পড়াবো সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেখান থেকে গত বছর আমি বাংলাদেশে পড়ার মাধ্যমে করি এবং ইউনিভার্সিটিতে একাডেমিক টিচার হিসাবে আমি জাস্ট টিচিং সম্বন্ধে বলছি। আমাদের মনে রাখা দরকার, আমি বাইরে অনেকদিন পড়িয়েছি, যে স্টুডেন্টদের সাথে একটা রিলেশনশিপ করতে হয় এবং আমাদের পড়ানো যে পদ্ধতি আছে সেখানে ইন্সপিরেশনাল ওয়ার্ডস ইউজ করতে হয়। আমাদের যেভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, giving you some examples, you are new teachers, যেটা হচ্ছে আমি একটা ছেলে পড়ে আসবো না, আমি পরীক্ষায় না পড়লে পারবে কি করবে, অথবা তাকে বলা যায় যে তুমি পড়লেই পারবে।
তারপর আমার এখানে প্রথম সেমিস্টার যখন পড়িয়েছি একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল, ম্যাথ পড়াচ্ছিলাম। ম্যাথে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার খুবই, এবং অনেকেই এসে বলবে আমি ম্যাথ পারি না, আমি ছোটোবেলা থেকেই পারি, আমি জানতে এইসব কথা বলবো। হাউ ডু ইউ ইন্সপায়ার দ্যাম? তখন আমি বললাম একটা ক্লাসে দুইজন, আমি তাদেরকে বললাম একটা জিনিস করবে, whenever you come to me, please don't say আমি পারি না। তুমি পারো, তোমাকে কেউ কখনো তুমি ভুল বলেছে তুমি পারো না, এবং তোমার মাথায় ওটা ঢুকে গেছে, এবং আমি আমার পার্টটা করবো, তুমি তোমার পার্টটা করবো। ছাত্রদের সাথে আমার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো যে আমি তাদেরকে অ্যাডিশনাল টাইমে একটু বোঝাবো এবং অ্যাডিশনাল কাজ দেবো, এবং ওরা অ্যাডিশনাল কাজটা করতে হবে। আরেকটা জিনিস বলেছি, জিজ্ঞেস করবেন আমি পরীক্ষায় কি আসবো। দ্যাট ইজ নট এ ভ্যালিড কোয়েশ্চেন ইন এনি ক্লাস। ওটা তোমার সাবজেক্ট শেষ। সেই ছাত্রী শেষে দুজনই পাস করলো। একজন যে ফেল করতে মনে করছিল তার এক্সামের সময় জ্বরই এসেছিল, এত ভয় পেল, ফেল করে সে A- নিয়ে পাস করলো। তার মানে কি, আমরা শেখাতে পারি যদি আমরা তার সাথে রিলেশনশিপ করি। আর একটা জিনিস পড়াতে গিয়ে আমি দেখেছি, ম্যাথ পড়ানো, একটা এক্সাম্পল সাপোজ আমি গিভেন, ওই এক্সাম্পলটা যদি কাজ না করে, ওরা যদি বুঝতে না পারে, ওই এক্সাম্পলটা 100 বার রিপিট করে লাভ হবে না। You have to think, come up with a different way of approaching the same thing. এবং ওতে আমি দেখেছি আমার অনেক সাকসেস হয়েছে ছাত্রদের সাথে। একেবারে অন্যভাবে এক্সাম্পল নেওয়া, রিয়েল ওয়ার্ল্ড থেকে নেওয়া, অনেক সময় রিয়েল ওয়ার্ল্ড থেকে না পারলে অন্যভাবেও অ্যাবস্ট্রাক্ট যে কনসেপ্ট থাকে সেটাকেও এক্সপ্লেন করা যায়। পার্টিকুলারলি ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্টগুলো একটা ইকুইভ্যালেন্ট আছে রিয়েল লাইফের বোঝানো। থ্রি ডিমেনশনাল কনসেপ্ট যেমন বোঝানো যায় ফর্মুলাতে, এক্স ওয়াই এবং হাই, ওটা ম্যাথে প্রায়ই আসে। তো ওই জিনিসগুলো মনে রাখলে ভালো হবে। আর আরেকটা জিনিস, আজকের সেশন সম্বন্ধে হাইলি রেলিভেন্ট আমি বলবো, আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলছি। ইনিশিয়ালি আমার একটা রেজিস্ট্যান্স ছিল টুয়ার্ডস দিস, কি এত করতে হবে, কি এগুলি লিখতে হবে, কারণ আমরা প্রত্যেকেই আমাদের একটা পার্টিকুলার ওয়েতে পড়িয়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আরও আমার মতো বয়স্ক লোক সারা জীবন একভাবে পড়িয়েছে। And you know, you cannot teach an old dog new tricks. ওই একটা জিনিস আছে কিন্তু, রেজিস্ট্যান্স আমাদের মাইন্ডে। তারপরে as I kept on thinking about it, the whole concept grew on me. তখন এই যে আজকে যেটা শেখানো হবে যে হাউ টু দিস মেথোডোলজি, সবটা তো ডাইভার্স করা যাবে না, সারপ্রাইজ এলিমেন্ট চলে যাবে, বাট এই যে ভাগ করে করে একটা কোর্সকে অর্গানাইজ করা, ইয়ে করা, ইট ইজ পেইনফুল ইন দ্য বিগিনিং, বাট ইট ডাজ পে অফ। It does pay off in the classroom, and it does pay off in terms of how the students, what in terms of outcome that you get from all the hours you put in. এই বলেই আমার কথাবার্তা শেষ করে দিচ্ছি। আর বাকি সম্বন্ধে তো আমাদের প্রভিসি very focused and detailed বলেছেন, and that is very informational, and keep that in mind where we are heading to as a university. Welcome to UI. Thank you, sir, for your warm speech, and I think wonderful things that you shared. We try to, particularly the relationship with the students. As Sir was mentioning that in Topic University, and many of us from Topic University, and probably definitely we can treat that as a standard. But in private university, or where the students are paying their own tuition, we cannot set that as standard. We need to break that boundary. We need to be friendly with our students, spend more time. And probably we learn that, and that would not be a big problem for us. So I think I'll just give floor to the Professor Jordan. He's been working as the director of School of Business and Economics, to share something about his department, his school, and also share some suggestions for our new translator. Thank you.
Good morning, very good morning to you all. First of all, I'd like to make little correction as of I'm not yet professor. I love to be. What are the things? Let me